नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत करुछि। पूर्व वीडियो रे आमे पितृपक्ष पितृदोष संबंध रे आलोचना करथिले एवं आपण माने सेही वीडियोटी को अनेक मात्रा रे भल पाइबा देथिले। आज आमे सेही पूर्वज पितृदेव मानकर श्राद्ध तर्पण विषय रे आलोचना करिबा। आलोचनार पर्याय मध्य रे रहिछि बंधन रो मुक्त किपरि हेबे, तर्पणर आवश्यकता कौन, तर्पण कहीं किपरि करा जाए, श्राद्धर रहस्य और वार्षिक श्राद्धर महत्व कौन रही से विषय आलोचना करिबा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठारू महालया अमावास्या पर्यंत पितृपर्व रे पितृपुरुष मानकु श्राद्ध तर्पण अर्पण करा जायथाय। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार मृत्यु परे मध्य दिवंगत आत्मार संसार प्रति मोहमाया तुटी न थाए। एही ममता तार भविष्यत प्रगति पई बाधक अटे। एमती पुराणा वस्त्र को आमे काढ़ी देई ता ममतार निवृत्त होई थाउ बा कौनसी पदार्थ को त्याग करी बा विक्रय करी ता ममतार निवृत्त होई थाउ, ठीक सेमिति जीव पाई मध्य यह उचित जे प्रथमे परिवार रो ममता त्याग करिवो, जहाद्वारा निजर भल मंद कर्मर फल भोगी नूतन भविष्यत निर्माण करिबारे यत्नवान हेबो। काहींकि ना अनावश्यक ममता सबुबेले कर्तव्य पथरे बाधक साजिथाए। जीवन काल रे जे माने अधिक मोह ममतारे ग्रसित होई थांती सेमाने निजर बहुमूल्य शक्ति को दुरुपयोग करथांती, जार सदुपयोग द्वारा निजर बा आत्मार परिवार तथा समाजर हित साधन हो पारता। शरीर छाड़िबा परे भी एपरी मोहग्रस्त मनुष्य निज कुटुंब मानकु निजर भावी थाए और बाकी समस्त अलगा बा पर होई थांती। अन्य पई किछि करिबा और भाबिया पई तार इच्छा ही न थाए। समग्र जीवदशा रे समस्त धन निज पई लगेई थाए। जहा किछि अर्जन उपार्जन करिथाए तार समस्त लाभ ए सांसारिक छोट परिधि बांधिकी रखिथाए। एपरी अज्ञान बा अंध ममता जोगु समस्त कुटुंबजन आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को त्याग करी बिना परिश्रम रे प्राप्त होइथिबा संचित धन उपरे मौज करिवारे व्यस्त हो जाती। एपरी भावे धन सरी आसे और पूरण आउ हेई पारेनी, जा फल रे कुटुंबजन दारिद्र मध्य को आगे जाई कुल मर्यादा लंघन करथांती। फल परिवार प्रति महांध दिवंगत असंतुष्ट होइथांती। जदि से घरर लोकों प्रति निजर प्रकृत कर्तव्य पालन करिवार भाव रखते ताहले से परिवार जन जेपरि स्वावलंबी होई गृह प्रति कर्तव्य करिवे और आत्मनिर्भरशील होई आध्यात्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन करिपारिवे, सेथिपई निजर जीवदशारु ही चेष्टित हेबार आवश्यकता रही थाए। किंतु एई सर्वगासी मोहममता किछि करिबाकु दिएनि। सारा जीवन अनावश्यक स्नेह ममता एई निरस निरर्थक गोरख धंदारे छंदी हेई निजर इह और परकाल को नष्टभ्रष्ट कर दे थाए। तेणु श्राद्ध और तर्पण माध्यम रे दिवंगत आत्मार मोहभंग करा जाई ताको मुख्य अनुगामी हेबार प्रेरणा प्रदान करा जाय थाए। तृप्ति पाई ही तर्पण करा जाय थाए। स्वर्गत आत्मा तृप्ति कौन सी पदार्थ द्वारा खाइबा पीवा आदि वस्तु द्वारा हुएनि, कारण स्थूल शरीर पाई भौतिक उपकरण गुड़िक आवश्यकता पड़ता है। किंतु मृत्यु परे स्थूल शरीर समाप्त हो जाए, केवल सूक्ष्म शरीर रही थाए। सूक्ष्म शरीर को खाइबा पीवा थंडा गरम आदिर आवश्यकता न थाए। सूक्ष्म शरीर रे विचरण चेतना और भावनार प्राधान्य रही। सेथिपई उत्कृष्ट भावना रे परिपूर्ण अंतकरण बा वातावरण ही शांतिदायक होता है। तेणु शोक संताप ईर्षा कपट हिंसा असत्य आदि दुष्प्रवृत्ति जो व्यक्तिर अंतकरण रही थाए बा जो वातावरण रे एपरी दुर्गुण थाए सेठी सूक्ष्म शरीर को अशांति अतृप्ति एवं रुद्धश्वासर अनुभव होता है। पूर्वजों को श्रद्धा परिपूर्ण सत्प्रवृत्ति पसंद हुए और एथिरे तांको संतोष एवं आनंद मिली थाए। जेउठी प्रेम सौजन्य उपकार दान दया भक्ति उपासना
ଯଜ୍ଞ ପରି ସଦ୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭକର୍ମ ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ବିଚରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସଂସାରରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଶୁଭକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧର ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆକାଂକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରିୟାର ବିଧିବିଧାନ ଏପରି ସରଳ ଯେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ତର୍ପଣକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେବତର୍ପଣ, ଋଷି ତର୍ପଣ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ତର୍ପଣ, ଦିବ୍ୟ ପିତୃତର୍ପଣ, ଯମତର୍ପଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃତର୍ପଣ। ଏହି 6ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ୱାରା ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବଶକ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ପାଇଛେ ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟମାନବ ବା ଦିବ୍ୟ ପିତୃଗଣ ଇହ କାଳରେ ଅଧିକାଧିକ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଓ ପରୋପକାର ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରର ଆଦର୍ଶକୁ ତର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରିବା ଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଯମତର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯମତର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ନିଜର ଶାସନକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା କର୍ମଟି ଯମତର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କର୍ତ୍ତା ତଥା କୁମାର୍ଗରେ ଗତିକୁ ଅଟକାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ଯମତର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ନିଜର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦିବଂଗତ ନରନାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଏହି ଭାବ ରହିଥାଏ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଦିବଂଗତ ସ୍ଥିତିରେ ପିତୃ ବା ମାତୃ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆଚରଣ ଏପରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ଆଦର ତଥା କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ରଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଉପକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ପ୍ରକଟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ଆବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତାହାର ଧାର୍ମିକ କୃତ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ। ମାତା, ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନିଙ୍କ ଉପକାର ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଉପକାର ବଦଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ତିନିଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ଏହି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିକାରମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ପିତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ କୃତ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନାକୁ ସାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ କରି ମନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଶ୍ଚାତ ପିତୃପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକ ତିଥି ଦିନରେ ପର୍ବ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତିର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଞ୍ଜଳି ଭର୍ତ୍ତି ଜଳ ଅର୍ପଣ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅଭିନନ୍ଦନ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବିତ
ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପିତୃପୁରୁଷ ବା ମାତୃଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ବିଧି ପାଳନ ଯୋଗେ ବା ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯୋଗେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମ, ଉପକାର, ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ମହାନତା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଉପକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ସୁକତା ଅଟକି ରହିଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସୁକତାକୁ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ। ତାଜମହଲ କ'ଣ? ଏକ ପତ୍ନୀକୁ ତାହାର ପତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତାହାର ପତ୍ନୀକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଯେ ପତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବ। ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧକ ତପ, ବେଦ ପାଠ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାର ମୋହ, କ୍ଷୋଭ ତଥା ବାସନାତ୍ମକ ଅଶାନ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ତୁଷ୍ଟି, ଶାନ୍ତି ତଥା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବିବେକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଣୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ମାତୃଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିପରି? ଏହି ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କୁଟୁମ୍ବଠାରୁ ମୋହ ମମତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ପରିବାରଜନ ମୃତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିନପାରିଲେ ବି ଅତି କମ୍ରେ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପରିବାରରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ର, ଶରୀର ସେବା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ଜଞ୍ଜାଳକୁ କାଟିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଉପକାର ଅଟେ, ଯଦିଓ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ବୟୋବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସାଧନା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିହେବ। ମରଣୋତ୍ତର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି।